Hi, good morning students. Today in this class we are going to discuss synopsis and some simple questions from the topic matrices and determinants. So before going to start the synopsis, so I'll give the weightage of this chapter for Kcet. So from these two topics there will be 7 to 8 bits for your Kcet main examination. Okay, you can usually attend these 7 to 8 questions in your Kcet examination. So tumba easy agi attend ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. Okay, so just you have to remember the basic concepts of these two topics. If you know the basic concept of these two topics, then you can easily attend 7 to 8 questions. In this chapter we are going to discuss those basic concepts as well as synopsis, so and also some shortcut tricks to solve problems, lengthy problems. We can solve a lengthy problems within 10 to 15 seconds. How to solve those lengthy problems within 10 to 15 seconds or 30 seconds, like that I will give the hints also. Okay, first let us discuss synopsis of these two topics. Okay, so very first we can discuss what is matrix. Already you have studied theory. Already theory ಓದಿದ್ದೀರಾ, theoryನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಬ್ರೀಫ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ 60 to 70 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Once go through those questions also. So there I am not giving synopsis, only while explaining problems I am giving the synopsis. Here first let us discuss the synopsis and then we are going to solve some basic problems. Okay, yes, matrix. So ಮೂರು videos ಸಹಿತ important. What is matrix? So matrix is an arrangement of elements or numbers or special characters. So those are arranged in the manner of rows and columns. So those are enclosed by a square braces. So elements or numbers or alphabets. So those are arranged in rows and columns, and that is enclosed within the square brackets. It's called a matrix. So order of matrix is always represented by m cross n. M cross n or number of rows cross number of columns ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ m ಅಂದರೆ number of rows and n is nothing but number of columns. Okay, so this is the order of the matrix. Order of the matrix ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರೋಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, zero matrix. Zero matrix is nothing but a matrix in which each element is 0. Suppose for example 0, each entry is 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So here all the entries of this matrix is 0. So then we can say A is a zero matrix. So next one, row matrix. A row matrix means a matrix having only one row. A matrix having only one row. For example, matrix B is equal to 1, 2, 3. Here number of rows is, ಎಷ್ಟು rows ಇದೆ, only one row ಇದೆ, columns 3 columns are there. So 1 cross 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಆರ್ಡರ್ನ. So then here the number of rows of this matrix is only 1, then we can say this such type of matrix as row matrix. Similarly column matrix. So row matrix ಅಂದರೆ only one row, column matrix is nothing but only one column. So that is matrix C is equal to 1, 2, 3. So here number of rows is 3 and number of column is 1, only one column. So then such type of matrix are said to be column matrix. So next one is square matrix. Square matrix is nothing but simple.
Square, so number of columns and number of rows are equal, so then such type of number of columns, number of rows are equal, such type of matrix is called column matrix. For example, matrix D is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here number of columns, number of rows is 3, number of columns also 3, then this type of matrix is said to be square matrix. So principal diagonal, next one is, so principal diagonal is simple, the diagonal from top left to bottom right. So nodri idu ee square matrix alli ee top left inda bottom right varige iರ್ತಕ್ಕಂತ ಇದು 9 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ diagonal matrix. So diagonal matrix is nothing but, what is a diagonal matrix? A matrix in which all the elements except principal diagonal elements are 0. For example, matrix A is equal to 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. So see here, a square matrix, a principal diagonal matrix, that matrix must be a square matrix. See here, these are the principal diagonal elements. 1, 2, 3 are the principal diagonal elements of this matrix. So except principal diagonal elements, all the elements of this matrix are 0. Correct? All elements are 0. So then such type of matrix are said to be diagonal matrix. Next, scalar matrix. Scalar matrix is a diagonal matrix, but all the diagonal elements are same. So for example, let us consider matrix B. Okay, we can take 1 also. 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. So see here, this is a diagonal matrix. So here, these are the principal diagonal elements. So all principal diagonal elements are same. Such type of matrix is said to be scalar matrix. So next, unit matrix or identity matrix ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So it is also a diagonal matrix. It is also a diagonal matrix, but all diagonal elements are equal to 1. Such type of matrix is said to be diagonal matrix, also unit matrix. So unit matrix is always represented by I. So see here, I is equal to 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So this is identity matrix of order 3, 3 cross 3. So this is represented by I3. Suppose order 2 bantu andre, that is represented by I2. So then that matrix is given by 1, 0, 0, 1. So this is also a identity matrix is also a diagonal matrix. Scalar matrix is also a diagonal matrix, we can say. But every diagonal matrix is not an identity matrix. So just remember this. So after that, idempotent matrix. Idempotent matrix is nothing but a matrix that satisfies the condition A square is equal to A. So this is not for your Kcet, other than that ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ nilpotent. Nilpotent is nothing but a to the power n is equal to a matrix which satisfies the condition a to the power n is equal to 0. Then we can say such type of matrix is a nilpotent matrix. Okay. So next, involuntary matrix. A matrix A is said to be involuntary matrix if that matrix satisfies the condition A square is equal to I. So these three conditions for these three are not in your Kcet syllabus. These three conditions are helpful other exams. Okay. So next, important one, upper triangular matrix. So what is meant by upper triangular matrix? Simple. A matrix in which all the elements below the principal diagonal are 0. So for example, let us consider a matrix A. 1, 2, 3. So first write down the principal diagonal. So I will write here 4 and write here 5. Okay. So this is 0. This is 0. This is 0. This is some 4 or minus 4, whatever it may be. See here, the elements below the principal diagonal. This is principal diagonal. So these are the elements below the principal diagonal. So all are 0. Those elements are 0. Such type of matrix are said to be upper triangular matrix. Similarly, lower triangle means opposite. Matrix B is equal to
first write down the principal diagonal elements 1, 4, 5. Here 0, here 0, here 0, 1, 3, 6. See here, upper triangle. This is an example for upper triangular matrix. Upper triangular matrix is nothing but a matrix in which all the elements above the principal diagonal. So this is principal diagonal. All the elements above the principal diagonal and the elements barute. So all these elements are 0. Such type of matrix are said to be a lower triangular matrix. Next, trace of a matrix. Trace of a matrix is nothing but simple. So it is a square matrix and it is defined as trace of a matrix is denoted by trace of A and is defined as sum of principal diagonal elements. So in a square matrix, sum of principal diagonal elements is nothing but trace of a matrix. Next ನಾನು problem solve ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. Trace is nothing but sum of principal diagonal elements. So two matrices are said to be equal. ಯಾವಾಗ ಎರಡು matrices ನ equal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು and also elements are same. So same order and the corresponding elements are equal. Corresponding elements. So suppose here A11, so this is Aij is equal to matrix Bij. So these two matrices are ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಕ್ವಲ್. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ A11 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ B11 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ A11 is equal to B11, A12 is equal to B12, A22 is equal to B22. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so algebra of matrices, scalar multiplication, addition and subtraction. So see here, A is equal to Aj and B is equal to Bij, be any two matrices of order m cross n. So for those two matrices order is m cross n. Then scalar multiplication ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, that is k into A is equal to ಏನಂತ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ k into Aij, matrix k into Aij ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, where k is some scalar constant. Similarly A plus B ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್ನ ಅಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, A ಮೈನಸ್ ಬಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ A11 ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಿ ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ B11 ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವೆರಡೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. A is equal to matrix Aij of order m cross n and B is equal to matrix Bij of order p cross q ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ A ಇಂಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ n is equal to p ಆಗಿರಬೇಕು. A ಇಂಟು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು, n is equal to p. ಸಿಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ, A is equal to Aij of order m cross n, B is equal to Bij of order n cross p ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ then that is nothing but these two are equal, here n, here also n. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ Cij ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಇದು ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯೂ, ಈ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ Cij ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ith row ಆ್ಯಂಡ್ jth ಕಾಲಮ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ith row jth ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು Cij ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ any three matrices, then AB is equal to AC. Suppose AB is equal to AC ಆಯ್ತಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಸಂಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ. ಎ ಬಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ. ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಐದರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎರಡೂ ಸಹಿತ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು 0 ಆಗ್ಬೋದು, 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು.
ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ, ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಐದರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದೆನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಐದರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎರಡೂ ಸಹಿತ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆರ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ such type of matrix are said to be orthogonal matrices. Just remember, determinant of orthogonal matrix is always plus or minus 1. Determinant of orthogonal matrix is always plus or minus 1. This is important one. Okay. So symmetric matrix. A matrix A is said to be a symmetric matrix if that matrix satisfies the condition A is equal to A dash. And skew symmetric andre enagutte, then matrix satisfies the condition A is equal to minus A dash, then such type of matrix is said to be skew symmetric matrix. Just remember this concept. Diagonal elements of skew symmetric matrix are always 0. Skew symmetric matrix na diagonal elements enagutte yavaglo 0 irutte. Okay, so if A is a square matrix, then sum of A plus A dash, sum of A and its transpose is symmetric. A minus A dash bantandre enagutte adu skew symmetric agutte. A into A dash or A dash into A is symmetric matrix. So this is also important one. A and B are skew symmetric matrix, square matrices. A and B are square matrices. A into B is said to be symmetric. A into B na symmetric helbeku andre ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ theorem. If A and B be into square matrices, AB is said to be symmetric if and only if AB is equal to BA. Okay. So next, properties of matrices. A and B, A, B and C be any three matrices. Then distributive property, first one. A of B plus or minus C ಏನಂತ ಬರೋದು, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ವೋಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ನ ನಾವು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ನ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಂಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಬರ್ರೆ, ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಎ ಬಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. ದಟ್ ಈಸ್ matrix multiplication is not commutative, but matrix multiplication is associative. So conjugate of a matrix, the conjugate of matrix A is a matrix which is replaced by their corresponding conjugate complex number. So for example, if A is equal to I 1 plus I 2 2 minus I, so this is the matrix, then the conjugate of this matrix is denoted by A bar. So and is given as and is defined as, so ಏನಂತ ಮಾಡಬೇಕು, all the elements are replaced by its complex conjugate. The complex conjugate of I is minus I. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, z is equal to x plus iy ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ನ z ಬಾರ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is x minus iy. So that means you have to replace the coefficient sign of imaginary part. Here imaginary part is, this is the imaginary part. The coefficient sign of imaginary part ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಐ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ 1 plus i is 1 minus i, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ 2 is 2.
ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ 2 minus I is 2 plus I. So this is the conjugate matrix of a matrix A. Is it clear? Okay. So now let us discuss some basic questions on the concept matrix. Okay. So first question, if A is equal to Aij, matrix Aij of order 2 cross 2, and the elements of this matrix is given by Aij is equal to I plus j, then we have to find the matrix A. Matrix A ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Aij is equal to I plus j. Aij is equal to ಏನು I plus j. ಸೊ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A11 2 cross 2 ಇಂದ A11 A12 A22 A21 A22 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು, A12. ಸೊ A12 ಅಂದರೆ ಐನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಜೆನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 plus 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ A12ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಬರುತ್ತೆ. 3 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 to 15 seconds ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಇಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇಸ್ 3 ಕ್ರಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ 2, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ 3. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ 2, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ 3 ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆರಡನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 cross 3ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 3 cross 2. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ ನಿಮಗೆ m cross n ಇಂಟು p cross q ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ m cross q ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ m cross q ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 3 cross 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 cross 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೇಮ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅವೆರಡನ್ನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಸಹಿತ ಸೇಮೇ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 3 cross 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಸಹಿತ 3 cross 3ನೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 0 0 4 0 4 0 4 0 0. ಸೊ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು, ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು, ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ಇರಬೇಕು. ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಸೊ ಇವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ 3 cross 3 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 0 0 4 0 4 0 4 0 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಂತ ಕರಿತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಎಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಈಗ 4 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಹಂಗಾಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, A is equal to 2 0 0 0 2 0 0 0 2 then a to the power 6 is equal to ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಬರೀಬೋದು ಇದನ್ನ 2 to the power 0 into 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ಬರೀಬೋದಾ? 2 to the power 0 is nothing but 1. ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಥಡನ್ನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2 to the power 0 is nothing but 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is nothing but what? A into A. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ A into A. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್. 2 to the power 0 into 2 to the power 0 is 1 into 1 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ 2 1s 2 1s 2 2s 4 4 0 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ 0 ಇಂಟು 0 2 ಇಂಟು 0 2 ಇಂಟು 0 0 ಇಂಟು 0 0 0 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್ 0 ಇಂಟು 0 0 2 ಇಂಟು 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಇಂಟು 0 0, ಸೊ 0 0 4 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 0 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2ನ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಇಂಟು 2 0 0 0 2 0 0 0 2. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು, ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ಇಂಟು ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ 2 0 0 0 2 0 0 0 2. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 4 0 0 0 4 0 0 0 4 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಇದೆ, 2 ಇಂಟು 2 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 2 0 0 0 2 0 0 0 2. ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿರಿ, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 0 0. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 0 4 0 0 0 4 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಇಂಟು 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದಾದರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ 1 ಇತ್ತು, 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ 0 ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಹೌದಾ? 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ 0 ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಏನಂತ ಬರೆದ್ವಿ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ 1 ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎ ಕ್ಯೂಬ್ನ 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4ನ ನೋಡಿರಿ, ಪವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5ನ 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ 6ನ 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ 5 ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ 6. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ 5 ಇಂಟು ಎ. 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ 5 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 32 ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಜೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ lower triangular matrix if Aij is equal to 0.
ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಬೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಬೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಎಬೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, A12 ಬರುತ್ತೆ, A23 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A22 ಆದಮೇಲೆ A23 A23 ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಜೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಇದು ಐ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಜೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಇದು ಐ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಜೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ A13, A12, A13, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ A23. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಐ ಏನಾಗಿದೆ, ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಜೆ. ಜೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, A12 is 0, A13 is 0, A23 is 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Aij is equal to 0 ಫಾರ್ I is less than J. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಬೋವ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ A12, A13, A23 ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 0 ಆಗಬೇಕು. ಏನೋ ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ 0 ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಐ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೆ, ಏರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ Aij is equal to 0 ಆಗಬೇಕು. ವೇರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಐ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಜೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if two matrices of order 2 cross 2, those two matrices are equal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, then the values of A and B ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ A plus B is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. A into B is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ನೀವು A plus B whole square, A minus B whole square ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, 2, 4 ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. A is 2, B is 4, 2 plus 4 that is equal to 6, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ 2 into 4 that is equal to 8, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ A is 4, B is 2. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. 4 plus 2 that is 6, 4 into 2 that is 8. ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೋತ್ A and B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬೋತ್ A and B. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು A plus B ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ A minus B ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A minus B ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ A minus B ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 2 to 3 minutes ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, if A is a matrix A is both symmetric and skew symmetric, then which condition is satisfies? So 4 conditions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So out of 4, this is which is the right option, you have to find out. Given A is symmetric and skew symmetric. So first A is symmetric andre that should satisfies A is equal to A dash, and A is skew symmetric andre that also satisfies A is equal to minus A dash. It also satisfies A is equal to minus A dash. Okay. So see here both are equal. A is equal to A dash, A is equal to minus A dash. So ಎರಡು equations ಇದೆ. ಎರಡು equations ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ A ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, we can equate right hand side also. From these two we write A dash is equal to minus A dash. ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ ಈಗ. So this is implies that ಈ ಮೈನಸ್ A dash ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರಿ, A dash plus A dash is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ A dash is equal to 0. 2 into A dash is equal to 0. 2 ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A dash is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. A dash 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ we can write A is equal to 0. A dash 0 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವು, A is equal to 0 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ,
ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. 0 matrix, we can say 0 matrix is the 0 matrix that satisfies both symmetric and skew symmetric. Other than 0 matrix, ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಸಹಿತ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಯಾವುದದು? 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. If one matrix 1 1 minus 1 1 and matrix xy is equal to matrix 2 4, then the values of x and y are. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂದು. 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ವೈ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ, ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೊಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ 1 ಇಂಟು ದಿಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದು, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ 1ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. -3 -1 ಆಯಿತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4 ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1 + 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಬರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 3 + 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? -1 + 3 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 2 ಬಂತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ -x + y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದು ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಪೋಸ್ ಇದೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಆಪ್ಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನೋಡಿರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. -1 + 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 + 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಹಿತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ m × n ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ such that AB and BA both are defined, then the order of the matrix B is, or B is a matrix, which order of which matrix ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? m × n ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ m × n. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಆರ್ಡರು m × n, ಎ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಬಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? n ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಎಂಟಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. n × ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಬಿ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಎ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಎನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ n × ಡ್ಯಾಶ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ m × n ಅಂತ. ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? m × n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟು ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ m ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಂತ ಬರಿಬೋದು? m ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಅದನ್ನ m ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ?
n ಕ್ರಾಸ್ m, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ n ಕ್ರಾಸ್ m ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಆರ್ಡರು m ಕ್ರಾಸ್ n, ಎ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ m ಕ್ರಾಸ್ n ಇಂಟು ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ n ಬರಲೇಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಗೊತ್ತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಂಟು ಏನೋ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ m ಕ್ರಾಸ್ n ಅಂತ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು m ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ n ಕ್ರಾಸ್ m ಆಗುತ್ತೆ. n ಕ್ರಾಸ್ m, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ದೆನ್ ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಫಾರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಸೊ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಎ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಆಫ್ ಬಿ ಎನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಎ ಬಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಎ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ what is the value of a into a? A into a is nothing but a square, that is equal to a. Option C is the right answer. Important one. A b is equal to a and b is equal to b ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Then ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ you have to follow these condition, these steps. Okay. Next problem. If a is equal to 2 x minus 3, x minus 2, 3, minus 2, minus 1, 4, minus 1, minus 5 is symmetric matrix ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ a dash is equal to a or a is equal to a dash ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ aij is equal to aji. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು aij is equal to aji ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು A12 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು A21 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ A12 is equal to A21. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ A12 and it is A21 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ A12 is equal to A21. ಸೊ A12 ಅಂದರೆ x minus 3, that is equal to A21 is nothing but 3. x is equal to 3 plus 3, then x is equal to 6. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AIJ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ AIJ is equal to AJI ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆದರೆ AIJ is equal to ಮೈನಸ್ AJI ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AIJ is equal to AJI. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AIJ is equal to ಮೈನಸ್ AJI. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Let a is equal to 0, 1, 4, minus 1, 0, minus 5, minus 4, 5, 0. Then a to the power 5 is which type of matrix ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a is equal to 0, 1, 4, minus 1, 0, minus 5, minus 4, 5, 0. So all diagonal elements are 0. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4 ಇದ್ರೆ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನಿದು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ? a is equal to ಮೈನಸ್ a dash. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ a is equal to ಮೈನಸ್ a dash. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a to the power 4 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? a to the power 4 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಲೈ power 4 on both sides, then we have a to the power 4 is equal to minus a dash whole to the power 4. So this is implies that
ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಇವನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಮೈನಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಇವನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4. ಸೊ ಪವರ್ ಏನಾರು ಇರಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಇಯರ್ ಎ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಯರ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ symmetric matrix. Option D is the right answer. Suppose a to the power 7 or a to the power 5 or a to the power 3 or a to the power 9. So a to the power odd orders ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ, a to the power 5 ಬರೀತೀನಿ. a to the power 5 is equal to minus a dash whole to the power 5 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ a to the power 5 is equal to minus a dash whole to the power 5 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ a is equal to ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮೈನಸ್ a dash ಬರ್ತಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು, ಇವನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಯರ್ a to the power 4 ಇವನ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್. ಆಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು, ಇವನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಯರ್ ಇವನ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, a is equal to cos x minus sin x, sin x cos x, then a into a dash is equal to how much ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, a into a dash, that is a is cos x minus sin x, sin x cos x. a dash ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ದಿಸ್ cos x minus sin x, here sin x cos x. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ this row, this column, cos x into cos x is cos square x, minus into minus plus, sin x into sin x is sin square x. Next this row, this column, cos x into sin x, minus plus into minus minus, cos x into sin x. Similarly here also, this row into this column, sin x into cos x, sin x into cos x, plus into minus minus, sin x into cos x. So next this one into this column, just draw into this that column. So sin x into sin x is sin square x, plus into plus plus, cos x into cos x is cos square x. Here these two gets cancelled, these two gets cancelled. So by using the trigonometric identity, sin square x plus cos square x is 1. Here 0, here 0, here 1. So that is an identity matrix of order 2. Option B is the right answer. Okay. So these are all basics questions only. So next question. Two matrices are given. A is equal to 1 minus 2 1, 2 1 3, and matrix B is equal to elements 2 1 3 2 1 1. Then AB whole dash ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ -3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ -3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ -3 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ A11 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. A12 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಂದ್ರಿ. ಸೊ A12 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಹೌದಾ? A12 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್. ಸೊ 1 into 1 1, -2 into +2 is -4, plus 1 into 1 is 1. So that is equal to -4 plus 1 -3, -3 plus 1, so that is -2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ A12 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? -2 ಬಂತು. ಸೊ A12 -2 ಬಂತು ಅಂತಂದು ಇದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ A12ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A21 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ -2. A21 -2 ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೂ 10 ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ AB ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -3 10 -2 7 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ A21 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ AB ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. A ಇಂಟು ಬಿನಲ್ಲಿ A12ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ A21 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ -2. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್.